नमस्कार। आज हूँ 21 जून शनिवार। आसतु आज दिनर मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। चलतु आज मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। आसला प्रथम खबर। राज्य में बीजेपी सरकार वर्ष पूर्ति अवसर में प्रधानमंत्री उद्बोधन। जय लिंगराज जय जगन्नाथ कही भाषण आरंभ कले। कहले आज दिन बहुत स्वतंत्र कारण सफलतार सहित ओडिशा बीजेपी एक वर्ष पूर्ण करिछि। सुशासनर वर्ष स्थापन होइछि। सेथिपई ओडिशावासी को हृदय धन्यवाद जनाउछि। एसह मोहन माझी को टीम को मध्य धन्यवाद जनाइले। निरंतर काम करी ओडिशार विकास को नुआ दिग दैछन्ति। जगन्नाथ आम आराध्य आ प्रेरणा। सेथिपई श्रीमंदिर प्रसंगर समाधान होइछि। सरकार आसिबा मात्रे चारिद्वार और रत्नभंडार खोली। कानाडा थिबा बेले ट्रम्प फोन कॉल करथिले। से मते अमेरिका जीवाई निमंत्रण करथिले। हेले मु तांको निमंत्रण रक्षा न करी ओडिशा आसिली। महाप्रभु मते ओडिशा को टाणी आनिले। एबे देश बीजेपी विकास मॉडल देखुची। बीजेपी शासित राज्य में अर्थनैतिक उन्नति आरंभ होइछि। आसाम त्रिपुरा समस्यार समाधान होइछि। गरीब कृषक हक मिलु नथिला। दुर्नीति अधिक थिला। एबे किंतु समस्त को तांको हक मिलिछि। परवर्ती खबर घनौछि बन्या आशंका। सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल। सुवर्णरेखा नदी में बढ़ुछि जलस्तर। चिंतार प्रशासन। तेणु बालेश्वर समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल करने को निष्पत्ति निया जायछि। जेहेतु किछि दिन हम राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। यासह गालुडी ब्यारेजरू पानी छाड़ा जो सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर वृद्धि पाउछि। सेथिपई बालेश्वर जिले में सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कर जायछि। सुवर्णरेखा नदी में बन्या स्थिति को दृष्टि रखी जिलापाल ही निष्पत्ति नहीं। यासह छुट्टी में थिबा कर्मचारी को तुरंत कार्य जोगदेवा निर्देश देइछन्ति। कर्मचारी को निज हेडक्वार्टर न छाड़ी जावाक निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर। केंद्र और राज्य सरकार मिलित सहयोग में चली पीएम पोषण योजना ओडिशा रे कार्यकारी होछि। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର 1/5/2025 ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୈନିକ 6 ଟଙ୍କା 78 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା 17 ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 1 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମୋଟ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଟଙ୍କା 23 ପଇସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 11 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 21 ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶାଖାପାଟନମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୋନପୁର ରେଳମଣ୍ଡଳର ବୈରୁଣୀ କଟିହାର ରେଳଖଣ୍ଡରେ ଅବୈଧ ଆସାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏକ ରେଳ ଟ୍ରଲିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରଲି ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଧନଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। आहतମାନଙ୍କୁ कटिहार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को स्थानांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर। ओडिशा आसिले आ पूर्व सरकार को टार्गेट करी चाली गले प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व सरकार अर्थात बीजेडी सरकार अमल रे राज्य रे की प्रकार उन्नति होइछि आ केते अवनति होइछि तार सर्टिफिकेट देले प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व सरकार को टार्गेट कले मोदी। जो बीजेपी वर्ष पूर्ति अवसर में भुवनेश्वर रोड शो करने पर जनता मैदान में संबोधन देते प्रधानमंत्री। आई संबोधन उत्सव में बीजेपी सरकार काम उद्वेग को प्रशंसा करने सह पूर्वर बीजेडी सरकार को भर्त्सना कर फेरिले। मोदी भाषण देवा बेले कहले दशंधि धरी ओडिशा अनेक समस्या सूझी होता। गरीब और कृषक कहीं ताकर हक पाउ नथिले। भ्रष्टाचार द्वारा ओडिशार भित्तिभूमि बेहाल थिला। अनेक क्षेत्र में ओडिशा पछरे पड़िथिला। एसबू को दूर करने को बीजेपी सरकार मजबूतर सह काम करिछि। परवर्ती खबर। ओडिशा को प्रधानमंत्री मोदी को बड़ भेटी। एकाधिक प्रकल्पर कले लोकार्पण उद्घाटन। रेल प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन। पताका देखाई शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। नराजरे निर्मित ईवी बस डिपोर कले उद्घाटन। लक्षपति दीदी को संबर्धित कले प्रधानमंत्री। ओडिशा विजन 2036 उन्मोचन कले मोदी। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय पुस्तिका उन्मोचित। बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम्य योजना शुभारंभ। मोहन सरकार को वर्ष पूर्ति उत्सव जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को संबोधित कले राज्यपाल और मुख्यमंत्री। प्रति पंचायत में गोदावरी आदर्श स्कूल हेब। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार कले शुभारंभ। एकाधिक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करथिले। पताका देखाई शुभारंभ कले मोदी। प्रथम थर लगी बौद्ध को है रेल संजोग। बौद्धरू संबलपुर बौद्धरू भुवनेश्वर को रेल संजोग। परवर्ती खबर। पश्चिमबंग में बीजेपी राज्य सभापति तथा केंद्र शिक्षा राष्ट्रमंत्री सुकांत मजुमदार को शुक्रवार पुलिस हेफाजत को नहीं। लालबजार पुलिस मुख्यालय हाजत को नि घटना केवल राजनीति
କରିଡରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଏକା ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହରିଶ ମୁଖାର୍ଜୀ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଭେଟିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଅଡୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗଣହତ୍ୟା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହାସିନାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଘମାଘୋଟ ରୂପ ନେଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଯୋଗ ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷ ଇରାନକୁ ଗୋପନରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ତେହେରାନକୁ ଗୋପନରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନର 3ଟି କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଗୋପନରେ ତେହେରାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗାଉଥିବା ନେଇ ଅଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଦେଶ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବର୍ଷେ ଶାସନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛି। ଏବେ ଯାଏଁ 17 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲିଲାଣି ନଦୀ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଡରାଇଲାଣି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ପ୍ରଶାସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ସାରସ କଣାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 13ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁନେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ସହ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟି ପୁନେରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପୁନେରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନଟିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ରିଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣାରେ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ସିସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଇରାନୀ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କୌଣସି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସାମରିକ ସ୍ଥାପନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ 13 ଜୁନ୍ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଓ ସାମରିକ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ତେହେରାନର ସିସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ବର୍ଷର ବିରାମ ପରେ ପବିତ୍ର କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସିକ୍କିମର ନାଥୁଲା ପାସ୍ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିକ୍କିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର ନାଥୁଲା ସୀମାଠାରେ ପ୍ରଥମ 36 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। 2020ରେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଓ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଜାନରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରିଙ୍କ ବେଜିଂ ଗସ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ୟୁଜି ନାମ ଲେଖାର ଶେଷ ଦିନ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନାମଲେଖା। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ୟୁଜି 2025-26 ନାମଲେଖା ଅବଧି ବଢ଼ିଲା। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ସମୟସୀମା। ଟଙ୍କା ଜମା କରିନଥିଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି କଲେଜରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ରେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରେନ୍ର ମୋଟ କ୍ଷମତାର 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ରେଳବାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ଲିପର ଏବଂ ଚେୟାର କାର୍ରେ ମୋଟ ବର୍ଥ ସିଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ 25% ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୋଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଯିବନି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ AI-171 ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ। ଗତକାଲି ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ ଆମେରିକା ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସରକାର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଡାଟା ରିକଭର ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଆମେରିକା ପଠାଯିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଏହାକୁ ମିଛ ଏବଂ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପୂରା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ନାଗରିକ ଉଡ୍ଡୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡ଼ାଣ ଭବନ ସ୍ଥିତ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର କକପିଟ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଲ୍ୟାବ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏୟାରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ହାଲ୍ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସର ମରାମତି କରି ଡାଟା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ରଡାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫର୍ମାନ୍ସନ୍ ଏବଂ କକପିଟ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଯୋଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବାର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟବାଥିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଇନ୍ଦିରା କଲ୍ୟାଣ ଏଲିଶେଷା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଳିଚାଳନା ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଡିଆର୍ଜି ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା ମହିଳା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ରୁଷ। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଇରାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇରାନରେ ଶାସନ କରିବା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ରୁଷ। ଇସ୍ରାଏଲ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଖାମନେଇ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ରୁଷ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଲୋଚନା କରିବା ହିଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଖାମନେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ ସେ ପାଣ୍ଡୋରା ବାକ୍ସ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୋରା ବାକ୍ସ ଏକ ଉକ୍ତି ଯାହା ଗ୍ରୀକ୍ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ପ୍ରବକ୍ତା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଇରାନ ଭିତରୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ଯାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ।